नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं रमन शंकर। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही अमृतसर विचला जलियांवाला बाग नवीनीकरण कंपलैक्स राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। अफगानिस्तान विचले हालात और खिते विच इस दे प्रभाव संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के हमोदा मारियो द्रागी नाल टैलीफोन पर गलबात की। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि भुखमरी और गरीबी के खात्मे लिए ब्रिक्स देशों को रल मिल के हमला मारन की लोड़ है। कोविड टीकाकरण मुहिम तहत भारत ने एक दिन में 1 करोड़ तो वध लाभार्थियों को टीके लगा के नवा कीर्तिमान स्थापित किया। BSF वालों तोपखाने की स्थापना की 50वीं वरेगंढ मौके फिट इंडिया मुहिम तहत फरीदकोट में हाफ मैराथन करवाई गई। टोक्यो में चल रही पैरालंपिक्स खेडों में भारतीय टेबल टैनिस खिडारन भवीना पटेल ने फाइनल में पहुंच के इतिहास रचिया। तो हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही अमृतसर का नवीनीकरण किया गया जलियांवाला बाग कंपलैक्स राष्ट्र नूं समर्पित करनगे। इस मौके वो स्मारक विखे विकसित कीतियां गईयां अजायब घर गैलरियां का भी उद्घाटन करनगे। समारोह में सरकार वालों कंपलैक्स नूं अपग्रेड करने लई कीतियां गईयां पहलकदमियां बारे भी दस्सिया जावेगा। 4 अजायब घर गैलरियां बेलोड़ियां अते घट वरतों वाली इमारतों की मुड़ तो वरतों करके बनाई गई ने, जो उस समय दौरान पंजाब में वापरिया घटनावां के इतिहासक महत्व को दर्शाउंदियां ने। कंपलैक्स में कई विकास पहलकदमियां कीतियां गई ने, जिन्हां विच विरासत बहाली का काम स्थानक आर्कीटैक्चर शैली मुताबक किया गया है ਅਤੇ शहीदी खूह की मुरम्मत तो इलावा लाट स्मारक की मुरम्मत करके उसनूं होर आकर्षक बनाया गया है। 13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ जलियांवाला बाग ਵਿੱਚ वापरिया घटनावां ਨੂੰ दर्शाउण ਲਈ एक आवाज़ ਅਤੇ रोशनी शो भी स्थापित किया गया है। अज होने वाले समागम ਵਿੱਚ केंद्रीय सभ्याचार मंत्री जी किशन रेड्डी, हाउसिंग ਅਤੇ शहरी मामलों बारे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, सभ्याचार राज मंत्री पंजाब के राजपाल BP सिंह बदनौर, हरियाणा के मुख मंत्री मनोहर लाल खट्टर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों तो इलावा पंजाब तो सारे ही लोक सभा और राज सभा मैंबर मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान विचले हालात और खिते में इसके प्रभाव बारे इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्रागी नाल टैलीफोन पर गलबात की। दोहां नेतावां ने काबुल के कौमांतरी हवाई अड्डे ते होए अतवादी हमले की करड़ी निंदा की और अफगानिस्तान में फंसे लोगों की सुरक्षित वापसी को यकीनी बनाने की लौड़ पर जोर दिता। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों जारी बयान मुताबक दोहां नेतावां ने अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति कारण उभरदियां सुरक्षा चिंतावां और मनुखी संकट संबंधी मुद्दों को G20 सने होरनां आलमी प्लेटफार्मां ते चुकण लई भी सहमति जताई। इस तो इलावा प्रधानमंत्री मोदी और उन्हां दे हमोदा मारियो द्रागी वालों G20 के जलवायु तब्दीली के एजेंडे ते भी गलबात की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने G20 विच इटली वालों निभाई गई जिम्मेवारी की शलाघा की। दोहां नेतावां ने अफगानिस्तान में स्थिरता और शांति की स्थापति सने होरनां दुवल्ले और आलमी मुद्दों ते निरंतर संपर्क में रहने लई भी हामी भरी। केंद्रीय खेतीबाड़ी और किसान भलाई मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि ब्रिक्स देशों को भुखमरी और गरीबी के खात्मे लिए रल मिल के हमला मारन की लोड़ है। ब्रिक्स देशों के खेतीबाड़ी मंत्रियों की वर्चुअल मीटिंग की प्रधानगी करदਿਆਂ तोमर ने कहा कि ब्रिक्स मुल्क 2030 तक टिकाऊ विकास के टीचों को हासिल करने में सहायता कर सकते हैं और मौजूदा स्थिति में ये मुल्क इन्हां टीचों को हासिल करने लिए समर्थ भी ने। तोमर ने कहा कि ब्रिक्स देश दुनिया के नक्शे पर उभर रहे मजबूत अर्थचारे ने, जिन्हां विच दुनिया की 41% वसो है और कौमांतरी GDP विच 24% हिस्सेदारी है। तोमर ने कहा कि खेतीबाड़ी उत्पादन को वधा के भुखमरी को दूर करने के टीचे को हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदन में वाधा, आमदन समानता की समस्या और खुराकी उत्पादों के मुल नाल संबंधित मुद्दों को हल करके टिकाऊ विकास के टीचों वाल अगे वधिया जा सकता है। तोमर ने भारत वालों खेती विभिन्नता स्थापित करने लिए किए जा रहे यत्नों पर भी चानना पाया। उन्होंने दस्सिया कि भारत पौद्यां, जानवरों, मच्छियां और खेतीबाड़ी नाल संबंधित सूखम जीवां नूं कौमी जीन बैंकों राही संभाल रहा है। ब्रिक्स देशों के खेतीबाड़ी मंत्रियों की इस मीटिंग में साल 2021 तो 2024 तक की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। ये योजना ब्रिक्स देशों को खेतीबाड़ी सैक्टर में आपसी सहयोग बढ़ाने में सहायता प्रदान करेगी।
ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਬੇहद ਅਹਿਮ ਪਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 62 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 59 ਕਰੋੜ 86 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ 17 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ 4 ਕਰੋੜ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੈਕਸੀਨ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਟੀਕਾਕਰਨ ਨੂੰ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 97.6% ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 32,988 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਅਤੇ 44,658 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,44,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਖਨਊ ਦੇ ਸੰਜੇ ਗਾਂਧੀ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਦੀ 26ਵੀਂ ਸਾਲਾਨਾ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਢਿੱਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। एनडीए की परीक्षा में भाग लेंगे, इस तरह मिल सके, उनको अवसर मिल सके, ये एक बहुत बड़ी सोच है। इस सोच को मैं मानता हूं कि नारी सशक्तिकरण की दिशा में ये ਭਾਰਤ ਨੇ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ 2020-21 ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸੰਮੇਲਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵਰਚੁਅਲ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਦੋਹਾਂ ਮਾਧਿਅਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। CSIR ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੇਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਲਵਾਯੂ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। BSF ਵੱਲੋਂ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਮੈਰਾਥਨ ਵਿੱਚ BSF ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੰਗ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ 21 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ BSF ਦੇ DIG ਰਾਜੀਵ ਲੋਏ ਨੇ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾਈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਹ ਮੈਰਾਥਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਪਿੰਡ ਮਚਾਕੀ ਮਾਲ ਤੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹਿਰੂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਈ। BSF ਵੱਲੋਂ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਰੂਟ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਫਸਟ ਏਡ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ BSF ਦੇ DIG ਰਾਜੀਵ ਲੋਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਤਹਿਤ ਫਿਟ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਸ ਹਾਫ ਮੈਰਾਥਨ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਟ ਰਹਿਣ ਲਈ रोजाना वर्जिश करने की भी सलाह दी। आज हम यहाँ BSF आर्टिलरी गोल्डन जुबली हाफ मैराथन कंडक्ट करने जा रहे हैं। ये BSF आर्टी गोल्डन जुबली हाफ मैराथन हमारे 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में है और इस हाफ मैराथन के 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स या उपलक्ष्य हैं। एक पहला वाला है कि हम बताना चाह रहे हैं कि हमारे 50 सालों में BSF आर्टिलरी या BSF तोपखाना ने क्या क्या काम किया है। दूसरा, BSF में ज्वाइन करने के लिए, भर्ती होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो भी हम बताना चाहेंगे अपने भाइयों और बहनों को। और मेरा नाम रमनदीप कौर है। इत्थे BSF वालों 21 किलोमीटर रेस करवाई गई, जिस विच मैं फस्ट प्राइज हासिल किया। मैनू फस्ट आने ते बहुत बहुत खुशी है। मनवीर सिंह है ते मैं फस्ट आया 21 किलोमीटर रेस विच ते आ मेरे मित्र
ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਜਾਵਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਥਰਡ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਹ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਸਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦਵਿੰਦਰ ਬਾਬੂ ਸਿੰਘ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨ ਧਨ ਖਾਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲਾਭ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਤਹਿਤ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਖਾਤਾ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਖਾਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 1000 ਰੁਪਇਆ ਮਦਦ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। स्कीम के बारे ये कहना चाहते हैं कि ये जो मतलब खाते खोले गए हैं इनका मतलब कि सभी को बहुत लाभ हुआ है। क्रिकेट बॉल के फैक्ट्री में काम करता हूँ लेबर का। तो प्रधानमंत्री ने जो काम किया है बहुत अच्छा किया है। पहले बैंक में खाता नहीं खुलता था, अब आराम से खाता खुल जाता है। जो भेजते हैं पैसा चाहे जो भी है अच्छा से मिल जाता है, हमारे खाते में आ जाता है। नाम अमित कुमार है जी, मैं एक ऑटो ड्राइवर हाँ। देखो जी पहले टाइम ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਤੇ ਖੁਲਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਵਾਲਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਾਰਚ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭੂਗੋਲਿਕ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਟੂਟੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 22,422 ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ 23,926 ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਉਪਲਬਧੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸਕੂਲ, ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 9ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਆਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਸੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਲੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਫਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 98% ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਟੋਕੀਓ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਟੇਬਲ ਟੈਨਿਸ ਖਿਡਾਰਨ ਪਵੀਨਾ ਬੇਨ ਹਸਮੁਖ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਸ ਵਰਗ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਪਵੀਨਾ ਪਟੇਲ ਨੇ ਸਿੰਗਲਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕਲਾਸ 4 ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ ਖਿਡਾਰਨ ਝਾਂਗ ਮਿਆਓ ਨੂੰ 3-2 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਵੀਨਾ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰ ਤੋਲਣ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਕੀਨਾ ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਓਪਨ ਕੰਪਾਊਂਡ ਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ 3 ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਮੀ ਨੇ 31ਵਾਂ ਰੈਂਕ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNU DDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਅਤੇ Twitter ਹੈਂਡਲ ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਨਮਸਕਾਰ।